बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतन को प्रोग्राम दनन खबर सराज इम स्तासु कुर्बा फिदालील दा प्रोग्राम तस्तु पाकिस्तान टेलीविजन पे खबर मरकज़ ना PTV नेशनल बांधे नेख बने गोरे द एपेक्स कमेटी इजलास परोन द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर पर मशरे के शिवदे बनो हवाले सरा पाए की खबर यात्री शिवदी मुहिम फैसले शिवदी CTD और पुलिस था द इख्तियार वर्कोलो खबर शिवदा द ऑपरेशन न कौलो खबर शिवदा पदेबा तफसीली रणा चौ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दावेली दी चे मुल्की मईशत बहाले द पारबा मुंगता तरखे फैसले कौल गवाड़ी मुंग रियासत पारा खपल सियासत कुर्बान करे दे और मुंग खपल मुल्क चिकम दे दिवालिया तरफ तरवानू मुंग आगा बच कर दे खैबर पख्तूनख्वा के द सिक्योरिटी सूरत हाल चिकम रवान काले पदे के 220 कसान शहीदान शिवदी 343 कसान पदे के ज़ख्मियान शिवदी गज़े सूरत हाल हवाले सर बहम खबर को और ब्या द इसराइल चिकम जुल्मुन दी आगा जारी दी दा तासु पता ची ओसा पूरे 39,000 खलक चिकम दी फ़लस्तीनियान आगा शहीदान कड़ी शिवदी द इसराइल द लासा द इसराइल वज़ीर आज़म परून प अमेरिका के मुहिम मुलाकातों शिवदी सदर जो बाइडन सर मुलाकात शिवदे और कामला हैरिस सर मुलाकात शिवदे चे सदारती उम्मीदवार दा और द्वाणों द अमेरिकी मशरानों द इसराइल वज़ीर आज़म बांधे जोर वर कर दे चे तासो दा ज़रूरी दा चे इसराइल दे उस अमन मुआहदाओं की चिकम यरगमलियान दी आगा दे रिहा की और नूर जुल्मुना दे बंद करी खबर को ओलंपिक्स बांधे हम फ़लस्तीन दा मुतालबा करे दा ची इसराइल दे द ओलंपिक्स ना खारिज करे शी और दे सरा द मौसम सूरत हाल बहम तासु वायु चिकम 21, 22 और 23 जुलाई तारीखों तीर शिवदी दा पदे मौसम के गर्म तरीन उरजे पदे हकला हम खबर को राजू बनू मामले था बनू के तासु पता था चिप 15 जुलाई बांधे यो खुदकुश हमला शेवा पागे के अत आर्मी चिकम सिपायान दी आगा शहीदान शिव लस्त रहा अगर पके वचले शिव दुआ आम सिटीज़न आम शहरियान हम पाए कि मुड़ा शिव देरम पस ब्या 19 जुलाई मांदे द बनो खलको यो अमन मार्च राइस्ते उपलकुनु खलक रोत्यू आगे न पस ब्या दी धरना शुरू करा और सूरत हाल तासु पता ची ब्या 45 रुकनी यो कमेटी मुज़ाकराती कमेटी जोड़ा शुआ आगा द वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरा मुलाकात शुआ पाई के डेर मुतालबात द बनो द खलको दासु चे बाकायदा आगा द फ़ौज सर ताल्लुक़ सातलो अस्करी क़यादत सर ताल्लुक़ सातलो नौदी द पारदा फ़ैसला शुआ ची खसूसी एपेक्स कमेटी इजलास पकीगी आगे इजलास परोन शवेद पाई के 15 गड़ी द बनो मुज़ाकराती कमेटी हम शिरकत करो पाए के प्रोफेसर इब्राहिम सेनेटर बाज़ मोहम्मद खान अदनान वज़ीर MPU और नासिर खान बंगशु चिकम द ताजरानो द कुम द मुज़ाकराती कमेटी हम मशरदे और सरा द बन चिकम द तहरीक इंसाफ सूबाई वज़ीर ते पख्तूनयार खान आगा हम पदी की शामिल पदे गुंडा के मुख्तलिफ फ़ैसले उशवे मुहिम फ़ैसले को यो खुदा दे द बनो द वाक़े जुडिशल इंक्वायरी द पारबा हाई कोर्ट ता ख़त लिखल की ची दे पता लगी चे शिव 15 जुलाई बांधे और 19 जुलाई बांधे द फायरिंग वाक़ शिव पाए के आम खलक शहीदान शिव नुदा संग शिव फायरिंग पर 19 जुलाई बांधे चिकमा कला अमन मार्चू नु गड़बड़ संग शिव आगाज़ द चरतना शिव दा टोल सूरत हाल बब्या आगा जुडिशल इंक्वायरी के पता लगी ब्या पद किदा फ़ैसला हम शिवेदा चे बनो के बा चिकम दहशतगर्द अनासिर दी आगा और जराइम पेशा अनासिर चिकम दी दागे ख़िलाफ़ बा ठीक ठाक कार्रवाई कीगी दा कार्रवाई बकई पुलिस और CTD और पुलिस और CTD तचे कदा नफरी कमी हुई कदा असलहे वर्त कमी हुई कदा गाड़ो वर्त कमी हुई नो आगा टोले कमियाने बा पूरा की दा चिकम मुसल्ला ग्रुपों दी दागे दफ्तरों दागे अड्डे या दागे ठिकाने दागे ख़िलाफ़ बा बिला तफरीक एक्शन अखस्तली कीगी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पई बिल्कुल बदान न बर्दाश्त को लिखीगी और पदे के जिसोक हम दा किस्म सरगर्मियानों की मुलविस थी बतखोरी या टारगेट किलिंग या नोर दा से पेख चिपकला फोर्सेस मानदे हमले
نو دا هغه خلک دي چې د بنو امن د هغې د وجې نه ډېر زیات خراب شوي وو. د بنو خلکو هم لکه مطالبه هم دا وه چې دا قسم خلک دې دلته نه وباسلی شي، د هغې خلاف د کارروایي وشي او دا خلک دې ونیول شي. بیا د بنو پولیس طرف نه یو آپریشن هم پرون نه بله ورځ شوی، پرون هم پای کې کارروایانې شوې وې. څه 100 پورې کسان هم نیولي شوي وو، هغې نه نان کسټم پیډ یعنی ایلیګل ګاډي موټرسایکلې هم برآمد شوې وې، دې نه وسله، بارودي مواد، دستي بمونه هم برآمد شوي. نو دا هغه صورتحال دی چې کوم د وجې نه د بنو خلکو بیا خلک بیا سړک ته راووتل، هغې باقاعده بیا مظاهرې وکړې. او دې سره سره په دې اپیکس کمیټې په اجلاس کې دا فیصله شوې ده چې دا فیصلې به صرف بنو پورې محدود نه وي. د ښه اثرات چې کوم دي دا به په ټوله صوبه کې اختیار صرف د بنو پولیس ته یا د بنو سی ټي ډي ته نه دی میلاو شوی. اختیار ظاهره خبره ده چې دا فیصله د ټولې صوبې دپاره ده. او بیا دا هم ویلي شوي دي چې کله هم چې په پولیس کې سی ټي ډي کې یا داسې قانون نافذ کولو والا چې کومې ادارې دي پای کې چې برتیانې کیږي، نو پای کې به جنوبي اضلاع ته ترجیح ورکړې کیږي. تاسو پته ده چې د جنوبي ریجن د امن و امان صورتحال ټیک نه دی. بنو ډویژن، بنو، لکی مروت شمالي وزیرستان، د سره سره ډیر اسماعیل خان، ټانک، ورسره جنوبي وزیرستان. دا تاسو پته ده دواړه جنوبي او شمالي وزیرستان د افغانستان د سرحد سره متصل دي او ډېرې زیاتې مسلې هغه طرف نه هم راځي. دې سره سره د غلام خان چې کوم سرحد دی یا د انګور اډې سرحد دی یا نور چې کوم انټري پوینټس دي باجوړ یا مومند شو، دلته د تجارت کولو اجازت چې کوم دی دا د دې دپاره به وفاق سره رابطه کیږي او آلریډي وفاق سره په دې حواله سره رابطه شوې هم ده. اپیکس کمیټې کې یو خو وزیر اعلی مخکې هم چې کله ملاقات شو نو دوی ته ویلي چې ما طرف نه ټول ستاسو څومره مطالبات دي، څه 14 نکاتي یو فهرست بنو جرګې دوی ته حواله کړو. وایي هغه ټولې مطالبې ما طرف نه منظور دي، خو ځینې فیصلې منظورې شوې بیا په اپیکس کمیټې کې. او بیا څومره چې تحفظات و د جرګې هغه هم وزیر اعلی وویل چې ستاسو تحفظات به لرې کړي کیږي. دې سره سره نگراني دپاره هر ضلع کې د کمشنر په نگرانۍ کې به کمیټیانې جوړیږي او دې سره سره به لاندې سطح باندې هم کمیټیانې جوړیږي چې دا څومره فیصلې شوي دي چې د دې مانیټرینګ کوي، د دې عمل درآمد باندې چې کوم هغې دپاره میکانیزم ضرورت دی د هغې نگراني به کوي. یا به ګوري چې په د اپیکس کمیټې په اجلاس کې چې څومره فیصلې شوي دي په هغې کې څومره عمل درآمد کیږي. عسکري حکام دا هم واضح کړی ده چې صوبې کې به هیڅ قسمه آپریشن نه کیږي. نو وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې څنګه اعلان کړو جمعې په ورځ به هغه ځي، نن به هغه بنو ته ځي، بنو کې به باقاعده جلسې سره خطاب هم کوي او نور چې څومره فیصلې شوي دي هغه به بنو خلکو ته په خپله اورئ. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره کړې ده چې ملکی معیشت لپاره ضروري ده چې موږ ترخې فیصلې وکړو، قرباني به ورکول غواړي. ظاهره خبره ده چې کوم صورتحال دی او د IMF نه کوم شرایط مخې ته راځي نو حکومت کوشش هم دی چې پای باندې عمل وشي په ده چې هغه شرایط لاندې بیا موږ ته بل پیکیج ملاویږي. څنګه چې 3 ارب ډالر پاکستان ته آلریډي ملاو شوي دي، د 8 ارب ډالر کیس روان دی او دا هم چې پاکستان ته ملاو شي نو ملک چې کوم خدشات چې دیوالیا طرف ته روان دي نو هغه خدشات به هم ختم شي. وزیر اعظم دا خبره کړې دا چې موږ په خپل سیاست باندې ریاست ته ترجیح ورکړې ده، موږ ریاست بچ کړی دی او خپل سیاست مې قربان کړی دی. نو ظاهره خبره ده ملکی معیشت چې کوم دی د امن و امان صورتحال سره تړلی. حکومت کوشش دا هم دی چې یو نوی مهم عزم استحکام په نوم باندې دوی شروع کړي، د خلکو د فورسز د حکومت د ټول سټیک هولډرز په مرسته باندې په شریکه باندې دا قسم مهم وچلیږي او یو نوی صورتحال چې کوم دی مخې ته راشي په ده چې که دلته سرمایه کاري تاسو خبره وکړئ نو هغې دپاره هم امن و امان صورتحال بهترین ضرورت دی. دلته که دا کاروبار تاسو خبره وکړئ عام وړوکي کاروبار دپاره هم د امن چې کوم شتون دی هغه پهلنی شرط دی. امن و امان تاسو ته پته دی صورتحال ټیک نه دی په خیبر پختونخوا کې. روان چې کوم کال دی په دې کې
د فورسز اهلکارانو پولیس اهلکارانو بشمول 220 کسان شهیدان شوي دي او 343 کسان اوسه پورې په دې کې زخمیان شوي دي. نو دا هغه صورتحال دی چې دې نه پته لګي چې خیبر پښتونخوا کې د امن او امان صورتحال پوره توګه باندې ټیک نه دی. مونږ کا د جنوبي ریجن خبره کوو، نو جنوبي ریجن سره سره د خیبر پښتونخوا نور سیمې هم داسې دي چې هلته هم صورتحال پوره تاسو ویلی شئ چې ټیک نه دی. چترال نه واخله، تاسو که د باجوړ خبرو کوي، تاسو که د مردان خبرو کوي، تاسو که د پاکستان او د افغانستان د پولې خبرو کوي، دلته مختلف پیښې مخې ته راځي. په پېښور کې، په ګردونواح کې، صوابۍ کې، مردان کې، مالکند کې. نو صورتحال چې کوم دی اوس پکار دا ده چې خلک هم خپل سترګې کولو کې د خلکو د مرستې نه بغیر حکومت یا فورسز هیڅ قسمه اپریشن نشي کامیابولی، هیڅ قسمه کاروایی نشي کامیابېدی. پکار دا دی چې څنګه د بنو خلکو تعاون یقین دهاني حکومت ته فورسز ته ورکړې ده، داسې په شریکه چې کوم دی اوس پکار ده چې د ترهګرۍ خلاف، د جرایم پیشه عناصر خلاف کاروایی شي او امن راشي. غزې صورتحال طرف ته ځو. د اسرائیل ظلمونه په غزه کې جاری دي. په مزید 55 فلسطینیان شهیدان کړي شوي دي اور د سره سره 110 کسان پای کې زخمیان شوي دي. اوسه پورې 39,000 خلک چې پای کې ډېر زیات تعداد د زنانو دی، ډېر زیات تعداد د هغه ماشومانو دی چې بیخي لا په دې نه پوهېږي چې جنګ څه ته وایي، په دې نه پوهېږي چې عالمي سیاست څه ته وایي، په دې نه پوهېږي چې د اسرائیل او د فلسطین اصل کې مسله څه ده. نو دا قسم ماشومان چې کوم دي دا هم په دې کې شهیدان شوي دي. نسل کشي روانه ده په فلسطین کې او ډېر زیات تنقید کړی دی امریکې صدر جو بایډن او کاملا هیرس چې کومه صدارتي اوس امیدوار ده د بایډن په ځای باندې. هغې سره د اسرائیل وزیر اعظم ملاقات شوی دی. په دې کې اسرائیل وزیر اعظم نیتنیاهو ته دا ویلي شوي دي چې اوس پکار دا چې تاسو امن معاهدې طرف ته لاړ شي. اوس پکار دا دی چې څومره یرغمالیان دي هغه تاسو رها کوي او پکار دا دی چې هلته اوس امن راشي. کاملا هیرس خو ورته دا هم ویلي دي چې زه نشم برداشت کولی چې څومره ظلمونه په فلسطین کې روان دي، په غزه کې روان دي او زه په هغې باندې خاموشه پاتې شم. نو دوی غواړي دا چې جو بایډن په صدارت کې دا معاهده سرته ورسي. ظاهر خبره ده هلته صدارتي الیکشن هم روان دی، نو دوی غواړي دا چې د امن معاهده چې کومه ده دا زر تر زره وشي. بل طرف ته فلسطین دا مطالبه کړې ده چې اسرائیل د اولمپکس نه خارج کړی شي. اولمپکس چې کوم گیمز دي دا د نن نه 26 تاریخ نه شروع شوي دي او دې کې د فلسطین دا مطالبه ده. بهرحال 21 22 او 23 جولای چې کومه دا بیخي لکه ګرم ترین په دې موسم کې ورځې ریکارډ شوي دي. محکمه موسمیات دا خبره کړې ده چې دا ورځې چې کومه ډېره سخته ګرمي په دې کې